والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین و سامعین، آج کی یہ 37ویں حیدری کانفرنس جو تاریخ ساز کانفرنس ہے، بہت ہی اچھی نظامت نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب قبلہ مصنف منظوم سوانح اعلیٰ حضرت سے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. شہباز رضا نوری کلکتوی بڑے بھائی سے آپ حضرات نے کافی دیر تک اور دل لگا کر نعت و منقبت کے اشعار آپ حضرات نے سماعت کیا. میں اس محفل کو دیکھ کر پورے ہندوستان میں کہہ سکتا ہوں اور ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ حیدری کانفرنس اور خاص طور سے حسن پورہ شریف کی خانقاہ حیدریہ ایک ایسی خانقاہ ہے جہاں ان کے بزرگوں کے نام کے قصیدے بعد میں پڑھے جاتے ہیں. بریلی کے احمد رضا کے قصیدے پہلے پڑھے جاتے ہیں اور یہاں سے خانقاہ حیدریہ سے کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا آئی ڈی پروف نہ مانگے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی خانقاہ ہے جہاں پہ ان کے خاندان کے نام کی منقبت بعد میں پڑھی جاتی ہے. بریلی کے اعلیٰ حضرت کا کلام پہلے پڑھا جاتا ہے. یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہیں. وقت میرے پاس بھی بہت کم ہے، اس لیے کہ ابھی 25 منٹ یا 20 منٹ کے بعد استاد الشورا حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب کی طرف سے ہمیں پرچی بھی ملے گی. ہمیں معلوم ہے کیوں، اس لیے کہ اب ایڈجسٹ کرنا ہوگا سبھی کو اور مجھ کو ہی ایڈجسٹ کرنا ہوگا کہ سارے لوگوں کے وقت کو. اور میری ایک رائے مانے تو حیدری کانفرنس 2 شب کی ہونی چاہیے. ایک شب میں کیوں اتنے علماء رہتے ہیں، ایک شب میں سبوں کا سمانا تو مشکل ہے. ایک شب میں آپ مشاعرہ کر لیں اور دوسرے شب میں آپ علماء کرام کے بیان کروا لیں. یقیناً یہ میرا مشورہ ہے، لیکن سب کے سب قابل مبارکباد ہیں جن کو حضور سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اعلیٰ حضرت کے چند شعر پڑھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع بولے سبحان اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے. آپ استاد الشورا علامہ محبوب گوہر صاحب سے پوچھئے، آپ مصباحی صاحب سے پوچھئے، آپ علامہ ممنون الحق صاحب سے پوچھئے، یا صدر جلسہ سرپرست جلسہ سے پوچھئے. اسٹیج پہ جتنے علماء کرام ہیں آپ ان سے سوال کیجئے، وہ بتائیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. جیسے میں اس کرسی
पर बैठा हो, ये मेरा मसनद है। यानी मसनद बैठने की जगह को कहते हैं, रिफात कहते हैं बुलंदी को। आला हजरत के एक एक शेर पर उलमाए किराम घंटों खिताब फरमाते हैं। जरा हैदरी कॉन्फ्रेंस में आने वाले नबी ने मिल्लत के चाहने वालों, हजरत नाजिद मिल्लत से प्यार करने वालों, आले रसूल पे अपनी जान कुर्बान करने वालों, जरा गौर से सुनिएगा। आला हजरत ने जब हुजूर की तारीफ करना शुरू किया तो आला हजरत ने कहा, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। अब जरा उलमाए किराम से पूछिए, ये उलमाए किराम है, सब मिलकर आला हजरत की बारगाह में सवाल कीजिए, ऐ आला हजरत सरकार जरा ये तो बताइए, जब हुजूर की दिफात की का आलम ये है, हुजूर की शान का आलम ये है, ये हुजूर की शान भी शुरू होती है अर्शे आज़म से, तो फिर हमारी निगाह का आलम तो ये है, अगर पंडाल के ऊपर कोई चीज रखी हो, शामियाना के ऊपर कोई चीज रखी हो, हमारी आंखें उसे भी नहीं देख सकती है, तो फिर हुजूर की शान जब अर्शे आज़म से शुरू होती है, हमारी निगाह कैसे देख सकती है, हम हुजूर की शान को कैसे देख सकते हैं। आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, ओ नबी से प्यार करने वालों, ओ नबी के आशिकों, ओ नबी के चाहने वालों, अगर तुम दुनिया में हुजूर की शान नहीं देख सकते, हुजूर की अजमत नहीं देख सकते, तो सुनो सुनो, मैदान महशर होगा, हश्र का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा मील की दूरी पर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, बाप बेटी से भाग रहा होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे, वहाँ पे चीजों पुकार मची होगी, लेकिन आलम ये होगा, हर नजर कांपे उठेगी, मरे शर के दिन खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा, हर नजर कांपे उठेगी, मरे शर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, तो फिर क्या होगा? ओढ़ करे नूरी चादर, ओढ़ करे नूरी चादर, वो आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा, ओढ़ करे नूरी चादर, वो आ जाएंगे। वाह वाह वाह। आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया में हुजूर की शान को नहीं देख सकते हो तो सुनो, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। एक शेर और पढ़ता हूँ, इजाजत है? जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और ध्यान से बोले या रसूल अल्लाह, इस नियत से बोले कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। हुजूर नबी ने मिल्लत से प्यार करने वालों, जरा सुनिएगा, एक शेर पढ़ता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अंधा किसे कहते हैं? अंधा अंधा किसे कहते हैं? आपका जवाब होगा जिसके पास आंखें नहीं है, या जिसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है। लेकिन सुनो प्यारे, एक अंधा तो दो तरह का होता है, हम और आपने एक अंधे को देखा है, आला हजरत की शायरी का जवाब नहीं है, आला हजरत की फिक्र का जवाब नहीं है। आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, अंधा एक नहीं होता है, अंधा दो तरह का होता है। एक अंधा वो है जिसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है, एक अंधा वो है जो देख नहीं सकता है, आंखों में बीनाई नहीं है, लेकिन एक अंधा वो होता है। मिसाल के तौर पे हम और आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने आके सामने से टक्कर मारा, आगे निकल गया, आप फौरन पलट के देखते गए और कहते हैं अंधा है, देख कर नहीं चलता। आप ऐसा कहेंगे?
वो पलट के कहता है भाई साहब मैं तो अंधा नहीं हूँ, हमें तो दिखाई पड़ती है। तो आपका जवाब होगा आप अंधे नहीं है तो फिर हमें टक्कर आपने क्यों मारा? आला हजरत फरमाते गए जिसके पास आंखें नहीं है, जिसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है, और एक अंधा वो होता है जो आंख रख कर भी अंधा बनता है। कुरान में हुजूर की तारीफ पढ़ता है, उन्हें हुजूर की शान समझ में नहीं आती, हुजूर की अजमत समझ में नहीं आती। ऐसे अंधे के बारे में आला हजरत ने फरमाया सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से गुचा अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत। अब जरा सुनिएगा, अब मोइनुद्दीन कादरी आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करेगा, लेकिन वक्त को आप भी बर्बाद न करें, वक्त को मैं भी बर्बाद होने न दूं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मोइनुद्दीन कादरी ने आज मौजू लिया है कि जो अपने लिए जीता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, और जो अल्लाह की मखलूक के लिए जिंदगी गुजारता है, और जो अल्लाह के नाम पर अपनी जिंदगी गुजारता है, जो अपनी रातों को सजदों में गुजारता है, अल्लाह उसके विसाल के बाद भी उनके नाम को लोगों के दिलों में जिंदा फरमा देता है। आज जिस शख्सियत की उर्स में हम और आप आए हैं, आप उसे नबीने मिल्लत ने भी जाते हैं, हैदरी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, जहाँ जितने बूढ़े बच्चे जवान बैठे हैं, सब ये सोच कर जाए अगर आपने ये फिक्र नहीं लिया कि हुजूर नबीने मिल्लत का नाम अब तक क्यों जिंदा है। हैदरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नाम किनका मिट जाता है और नाम किनका बाकी रहता है, ये आपको समझ के जाना है। अगर आपने थोड़ी देर की मेरी तकरीर को समाप्त कर लिया, इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है कि आप उस चीज को समझ कर जाएंगे कि मरने के बाद भी नाम किसका लोगों के दिलों में बाकी रहता है। अगर सुनना चाहते हैं, मैं एक मंत्र पढ़कर अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, और मेरी बातें आपको जहाँ तक हो सके आप अपने दिल में जगह देने की कोशिश कीजिएगा। मोइनुद्दीन कादरी ऐसी महफिल से भी ऐसी किताबें पढ़ता है। मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है, और मेरे पास रामायण भी मौजूद है, उपनिषद की भी किताबें मेरे पास मौजूद है। मैं जब यहाँ आया, लोगों ने बताया यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर रहते हैं, होना भी यही चाहिए, वरना तो आज हालात ये है आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मंदिरों मस्जिद में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, इसलिए समझने की जरूरत है। हम हिंदुस्तान में जीते हैं, आज आए दिन लोग उंगलियां उठाते हैं, और मैं ये साफ कर दूं, क्लियर कर दूं कि और क्या नाम है माइक ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा आप माइक की आवाज को क्लीन कर दें ताकि मेरी बातें लोगों तक मुकम्मल साफ सुथरी पहुंचे। मैं ऐसी किताबें ऐसे स्टेज से क्यों पढ़ता हूं? इसलिए कि ताकि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, आए दिन मुसलमानों को गालियां, इस्लाम मजहब को गालियां, मैं कहना चाहूंगा वही लोग गालियां देते हैं जो किसी शराबी को देखकर नाम निहाद मुसलमान को, उसको देखकर लोग कहते हैं इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है। मैं कहना चाहूंगा प्यारे, अगर देखना चाहते हो इस्लाम को, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो, बल्कि इस्लाम को समझना है हुजूर नबी ने मिल्लत के किरदार को पढ़ते जाओ, हुजूर नबी ने मिल्लत की सीरत को पढ़ते जाओ। इस्लाम को समझना है पीर तरीक़त सैयद नाजिब अहमद हैदरुल कादरी के करीब जाकर 5 मिनट बैठो, उनका चेहरा देखोगे, उनकी गुफ्तगू सुनोगे, इस्लाम से मोहब्बत
چلی جائے گی، اسلام سے پیار ہوتا چلا جائے گا۔ یقیناً لوگوں ہم یہاں سے پیغام دیتے ہیں، کس کا پیغام دیتے ہیں؟ محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم تو ایسے جلسوں سے کہتے ہیں کہ سنو، چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کاٹے پون کی زینت ہے، اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے۔ ذرا غور سے سنیے، میں ایسی کتابیں کیوں پڑھتا ہوں، اور غور توجہ سے سنیے گا، اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ دیکھو سمجھو کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام کی بیوٹینس کیا ہے، اسلام کی سندرتا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی۔ آئیے میں جلدی چلوں۔ ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا۔ اس کتاب کا پیج نمبر ہے 155 154۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ہے سنسکرت، ہمارا یہاں برادر وطن بھی کوئی آیا ہوگا یا اپنے گھروں سے سن رہا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ اسلام کی سندرتا کیا ہے، اسلام کی بیوٹینس کیا ہے۔ میں ایک منتر پڑھتا ہوں، اجازت ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے اجازت ہے؟ میں جلدی سے چل رہا ہوں تاکہ میرا وقت نہ ہو جائے۔ 40 سے 45 منٹ میرے پاس وقت ہے، وقت دیا گیا ہے، ان میں سے 10 منٹ نکل چکے ہوں گے۔ کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا۔ ایک منتر ہے، وایودے گرموڑی موا ششنکا پرجاپتشٹم پرپتامہشت نمو نمستے ششاہشکرتا پنشت بھویوتی نمو نمستے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے ادھرما بھی بھوات کشنا پردشینتی کلستریکیا استریشو دشکاشو وارشنی شایتے پرنشنکرا گنیشیم شرنم شیشمنم ششانکم شرنم شیشمنم پروتم شرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈلم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکیارتم پلون سوانم نم لجیم پشپتنم تمشیم ویرم مہاویر گرون پرانم پرادیپم وشنوشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگتپتی اسنا سادھو اشت اشرج گنوتی گری گری لگندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتک بھمشتم پربھو گنگانم ناف گریتا ریڈ گچھدین پراتم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم۔ اور آؤ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جس زبان کو اٹھا لیں، جس بھاشا کو اٹھا لیں، جیسی کتابوں کو آپ چاہے اٹھا لیں، اگر وہ دلدار ہوگا تو یقیناً وہ مصطفیٰ کی تعریف کرتا نظر آئے گا، یقیناً وہ حضور کی پرشنسا کرتا نظر آئے گا۔ اگر زبان کوئی بھی ہو، بھاشا کوئی بھی ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو دیوانے ایسے جھوم جاتے ہیں، بلکہ دیوانے تو پکار پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم دنیا میں آئے ہیں آپ ہی کے لیے، میدان محشر میں اٹھیں گے آپ کے لیے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہارے لیے واہ 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 واہ۔ اب میں کچھ شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ سنکٹ موچن سنکٹ یاری، سنکٹ موچن سنکٹ یاری، اربن مدنی اربن مدنی۔ حضور کے نام پر لہجا کے ہاتھوں کو لہرا کر بولے سبحان اللہ۔ سنکٹ موچن سنکٹ یاری، اربن مدنی اربن مدنی۔ اور یا رسول اللہ کلیانی کرو مورا بھی کلیانی، اربن مدنی اربن مدنی۔ اور یا رسول اللہ بنتی ہے کر دو منگل منگل، بنتی ہے کر دو منگل منگل، تورا راج چلتے ہیں
मंगल मंगल बिनती कर तो मंगल मंगल तोरा राज चलत है मंगल मंगल संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी और या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुझसे ज्ञान मिला है आदर मिला सम्मान मिला है हृदय से तुम्हारे हैं आभारी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा कल्याणी अरबन मदनी जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जो लोग बोल रहे हैं अब तक बैठे हैं रात के 12 बजे 12:30 बजे मेरे मौला उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा दे। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। अभी हजरत शाहबाद रज़ा नूरी वो आए हैं मदीना शरीफ से जो हुजूर का गुंबद खदरा देख कर आता है ना अल्लाह की कसम वो यहाँ आकर भी इतना रोता है और कहता रहता है अपना सब कुछ गुंबद खदरा जरा मोहब्बत से अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी थार दीवानों हुजूर देख रहे हैं मैं दुआ करता हूँ मैं मुसाफिर आदमी हूँ मेरे मौला जो लोग बोल रहे हैं जितनी आवाज से बोले उतनी जल्दी गुंबद खदरा की ज़ियारत अता फरमा दो। पूरा कलमा बोलना है आज भी है अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी थार। हमारी बिरादरी वालों को देखिएगा हमारी बिरादरी वाले बोलते हैं तो यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाते हैं। हमारे उलमा जब भी आवाज उठाते हैं पूरी दुनिया में ये सदा गूंजती है इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम। पूरा मजमा इस्लाम के बेटे अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है आप मुझे तैयार कर दो मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आज फैजान नबी ने बोल रहा है ये ज़बान मेरी है यकीनन इसमें जो जुमले और इसमें जो ताकत है वो हुजूर नबी ने मिल्लत की है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी थार। पीछे वाले भी अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी थार और झूम के अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी थार आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी थार। जरा सुनिएगा एक बार मोहब्बत के साथ बोले अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी थार। आवाज नहीं आई है शेर पढ़ता हूँ जरा मोहब्बत से सुनिए बदला तो तुझसे नबी को गैरत सुन्नी सिरता है बदला तो तुझसे नबी को गैरत सुन्नी सिरता है। दीन पे मर मिटने का जज्बा दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी थार। नारा से लगाइए नारा से नारा लगना चाहिए जोर से इधर के मजमा से अब जरा गौर से सुनिए आवाज साफ कीजिए जरा गौर से सुनिएगा ये मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता का
نے پڑھا ہے. ذرا غور سے سنیے, ایسی کتابیں پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اس لیے کہ ہم یہاں سے محبت کا پیغام بانٹتے ہیں. صوفیوں کی جو خانقاہ ہوتی ہے وہاں سے محبت کا پیغام بانٹا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں جو لوگ گنگا جمنی تہذیب کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دھرم گنگا جمنی تہذیب کا نعرہ دیتا ہے, اگر گنگا جمنی تہذیب دیکھنی ہے تو جاؤ اجمیر شریف کی دھرتی پر, جہاں پہ بڑے بڑے دیگ رکھے ہیں, لیکن اجمیر کی دھرتی پر آج سے 1000 سال تو ہو گئے, لیکن اس دیگ میں کبھی بھی نان ویج نہیں بنایا گیا ہے, ہمیشہ ویج بنایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ویج تھالی اگر بنے گی یا ویج کھانا اگر بنے گا, غریب نواز نے فرما دیا تھا, غریب نواز جانتے تھے جہاں ہمارے چاہنے والے مسلم ہوں گے وہاں ہمارے چاہنے والے غیر مسلم بھی ہوں گے, وہ بھی ہماری درگاہ پہ آئیں گے. ایسا نہ ہو اگر اس دیگ میں نان ویج بنے تو کہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے. گنگا جمنی کی مثال, تہذیب کی مثال, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن پیارے جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, میں یہاں سے بتاؤں اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, اسلام کی بیوٹینس کیا ہے. ذرا غور سے سنیے اور دل میں میری باتوں کو جگہ دیجئے گا. ایک بات بتائیے, ہمارے ہاتھ میں ناخون ہے, آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہوں گے, یہ ناخون کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ اگر علامہ محبوب گوہر صاحب سے پوچھیں, مصباحی صاحب سے پوچھیں, ہمارے اسٹیج کے علماء سے پوچھئے, یہ بتائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ناخون چھوڑ سکتے ہیں. 40 دن سے پہلے ناخون کاٹ لینا چاہیے. 40 دن سے زیادہ ناخون بڑھانا یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے. لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری, وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جن کے تعلق سے ابھی آپ نے سنا حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب سے, جنہوں نے بتایا کہ لوگوں وہ شکنتلا ہو یا زینب ہو, بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے یہی تو درس دیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں بڑے کرورتا والے بادشاہ تھے, جو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بڑا پریشان کیا ہے, میں کہنا چاہوں گا تاریخ کو پڑھ کے تو دیکھیے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر کی ذات وہ کوئی عام فہم دنیاوی بادشاہ کی طرح ذات نہیں تھی, بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ ہے. آج تو ہمارے بچے بھی یا ان کی تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے, ان کی تاریخ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی ان کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں. سنو, حضرت اورنگزیب عالمگیر کوئی عام بادشاہ کا نام نہیں ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ ہے جنہوں نے 42 سال کی عمر میں قرآن کریم کو مکمل حفظ فرما لیا تھا. وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے, وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے. ان کی ذات اتنا اعلیٰ ہے کہ دن بھر دلی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی فریاد سنا کرتے تھے, اور جب رات کو عشاء کی آذان ہوتی تھی تو جامع مسجد دہلی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنایا کرتے تھے. وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی کرورتا والے بادشاہ تھے. میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں, تاریخ کو پڑھ کر تو دیکھو, حضرت اورنگزیب عالمگیر کی ذات وہ ذات ہے کہ انہوں نے ابھی جو آپ نے شعر سنا, انہوں نے بنارس کی دھرتی پر, بنارس کی دھرتی کے لیے ابراہیم نامی شخص کو ایک کوتوال بنا کر بھیجا. جب وہ بنارس آیا ابراہیم کوتوال, تو ایک پنڈت جی رہتے تھے بنارس کی سرزمین پر. پنڈت کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شکنتلا. جب شکنتلا کو دیکھا, بڑی خوبصورت تھی شکنتلا. جب پنڈت کی بیٹی شکنتلا پہ نظر پڑی ابراہیم کوتوال کی, یہ کہنے لگا شکنتلا تو مجھ سے شادی کر لے, میرے محلوں کی رانی تو بن جا, میرے گھر کی رانی بنا کر میں تمہیں رکھوں گا. پنڈت کی بیٹی کہنے لگی اے ابراہیم یہ کیا تو بولتا ہے, تو کہاں مسلمان ہے, میں کہاں پنڈت کی بیٹی ہوں, تیرا میرا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا, اس سے میرا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے, نہ میرا باپ چاہے گا نہ یہ سماج چاہے. لیکن سنیے, ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ اگر شکنتلا تو صحیح سے نہیں مانے گی تو جس دن تیری ڈولی اٹھے گی وہ ڈولی تیسے سسرال میں نہیں جائے گی, وہ ڈولی میرے محل میں پہلے
पहले आ जाएगी, वो डोली मेरी हवेली पे पहले आ जाएगी। इतना सुनना था, शकुंतला बड़ी रोने लगती है, बाप भी पंडित भी रोने लगा। बाप कहने लगा बेटी ये इब्राहिम कोतवाल जो बोलता है वो करके रहता है, इसलिए बेटी अब कोई तेरी फरियाद नहीं सुनेगा। इतने में शकुंतला कहती है बाबा जी रोने की जरूरत नहीं है, हमने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है, जिस बादशाह को दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद करती है। मैं वहां जाऊंगी, फरियाद सुनाऊंगी, वो मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे। जैसे ही वो मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, घोड़े पे सवार होकर दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे पहुंच जाती है, जहां फरियादियों की लाइन लगी थी। हजरत औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले, सबके फहरिस्त को देखा, लेकिन जब इसका नंबर आया शकुंतला की पर्ची को लेकर फरियाद को लेकर पढ़ लिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने 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 कांधे से रुमाल उतारा, चादर उतारा और उतार कर शकुंतला देवी के बदन पे रख दिया, सर पे रख दिया और कहा बेटी शकुंतला तेरा लिबास ये नहीं है जो तू पहन के आई है, तेरा लिबास ये है बेटी जा तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब आलमगीर जरूर बनारस की धरती पर आए। अल्लाहू अकबर। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर अब जरा गौर से सुनिए, वो शकुंतला तो घर आ गई, डोली सज गई, शहनाई बजने लगी। बाप कहने लगा बेटी वो एक मुसलमान है, वो भला क्यों आएगा? जात धर्म देखकर फैसला करने वालों एक तारीख ये भी रही है हिंदुस्तान की। अब वो पंडित कहने लगा बेटी एक मुसलमान बादशाह, उसका जो कोतवाल आया है वो मुसलमान कोतवाल है, उसकी तरफदारी करेगा, वो भला तुम्हें क्यों इंसाफ दिलाएगा? शकुंतला का जवाब सुनिए। शकुंतला कहने लगी बाबा जिस मोहब्बत भरे अंदाज में हजरत औरंगजेब आलमगीर ने मुझे बेटी कह के पुकारा है, मेरा दिल कहता है यकीन है कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस की धरती पर जरूर आएगा, ये मेरा दिल कहता है। बाबा जिसने अपनी बेटी मुझे कहा है। अल्लाहू अकबर। डोली सज गई, उधर इब्राहिम कोतवाल वो अशरफिया बांट रहा था। अचानक लोगों ने देखा बनारस की जमीन गवाह है, बनारस के तरो दीवार गवाह है। अचानक देखा लोगों ने कंबल ओढ़कर, चेहरे पे कंबल डालकर, चादर डालकर एक फकीर आया, आकर कहने लगा इब्राहिम हमें भी कुछ दे दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा ओ फकीर वो नीचे कई सौ अशरफिया गिरी है, उठा ले। उस फकीर का जवाब सुनिए। वो फकीर कहने लगा इब्राहिम वो मैं आम फकीर नहीं हूँ जो मैं जमीन से उठाऊंगा, अगर देना है तो हाथ में मुझे चाहिए। इब्राहिम ने अपनी जेब में हाथ डाला और जैसे ही अशरफिया निकाल कर, पैसे निकाल कर उस फकीर की तरफ बढ़ाया, कहा ले फकीर तू भी क्या याद करेगा? अब जरा सुनिएगा। जैसे ही इब्राहिम ने देने के लिए हाथ बढ़ाया, कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम के हाथ को पकड़ा, खींच कर जमीन पे घोड़े से पटक दिया। चारों तरफ हंगामा हो गया। एक कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब लोग करीब आए, उस फकीर ने जब चेहरे से कंबल हटाया तो लोगों ने देखा, बनारस वालों ने देखा उस कंबल के अंदर कोई दुनियावी फकीर नहीं बल्कि वक्त के बादशाह, हिंदुस्तान के राजा हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। ये हजरत औरंगजेब आलमगीर है। इब्राहिम कोतवाल रोने लगा। जैसे कि जमा से गुजारिश कर रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर हजरत अजमत रजा भागलपुरी को मेंबर शरीफ पर लाए। माशाअल्लाह। वली अहद खानका है हैदरिया हसनपुरा शरीफ सीवान, पीर तरीक़त